안녕하세요. 저희 진리를 찾아서 채널에서는 이번에 새로운 카테고리, 즉 재생 목록 하나를 개설했습니다. 참고 설교 영상이라는 이름의 재생 목록으로서 우리나라 목사분들의 실제 설교 영상 일부를 올려드리는 곳입니다. 이 재생 목록 개설의 목적은 특정 목사분의 명예를 훼손하는 데 있지 않음을 분명히 밝혀두는 바입니다. 오늘 그 첫 번째 설교 영상으로 올려드리는 영상 내용은 서울 사랑제일교회 전광훈 목사님과 인천 사랑침례교회 정동수 목사님의 설교 영상 일부로서 마침 동일한 요한복음 9장 관련 설교인 점을 고려하여 두 분 목사님 설교 영상을 한 편의 영상으로 만들어 봤습니다. 전광훈 목사님 설교는 어저께 하신 것인 반면 정동수 목사님 설교는 대략 5년 전에 하신 것임을 참고하시기 바랍니다. 두 분 목사님의 설교 내용이 귀하의 바른 믿음 생활에 좋은 참고 자료가 되었으면 좋겠습니다. Saying it is surely correct. 요한복음 전체 주제가 다 메시아 된 예수라고. The whole topic of the book of John is 그러니까 Jesus, the 모든 Messiah. 장의 주제는 다 예수야, 예수. So all the topic it is of 그럼 이제 Jesus. 드디어 오늘 실로암 예수. So we have 따라서 finally reached 실로암 Jesus 예수. of Shiloh. 실로암이야, 실로암 예수. 오늘 실로암 예수 속에 들어갈지어다. That you go inside Siloam Jesus today. 자, 서론을 시작하자면 So in order to start my 하루는 introduction, 주님이 길을 지나가다가 the one day when Jesus was passing by 태어날 his street, 때부터 된 소경을 만났어. he met a man blind from birth. 누구를 만나요? A man blind from birth. 불쌍하지요. And what a pity. 참 소경 불쌍하지. And I have a lot of pity 이 towards the 땅에 blinds. 장애인들 중에 시각 장애인들이 제일 불쌍한 거예요. Among those who are disabled inside the world, 차라리요 귀머거리 괜찮아요. there's the most pity towards 눈은 those who 뜨고 are 있으니까 blind. 자기 마음대로 가. 나중에 점자판 배우면 돼. It is okay if you're 제일로 불쌍한 사람이 deaf or mute. 이 시각 장애인. But I have the most pity towards those who are 근데 blind. 성경은 소경이라 그래. 내 또 소경이라고 설교했다가 얼마나 시각 장애인들이 전화 왔는지. And because I 왜 said, 우리를 소경이라 I used the 그럽니까? word blind, 목사님 시각 장애인이라 그래야지. 또 there's a 난리 lot of 났어. people, disabled 할 people 수 who 없어. called me 나는 성경에 쓰인 대로 하려고 그래. and rebuked me for saying this word. 하루는요 예수가 문둥병을 고쳤다 그랬더니 And one day I said Jesus healed a 왜 man with 우리를 leprosy. 문둥병이라 그러니까 한센병이라 그래야지 또 And then there were disabled 얼마나 people 항의가 who 오는지. attacked me saying, 난 필요 없어요. 나는 성경에 쓰인 and 대로 that is the 할게. wrong term, but I 성경에 just 쓰인 say 대로. what the Bible 그런 걸 가지고 says. 나한테 시비 거는 사람은 아직 은혜 못 받은 사람. And those who cuss after me and rebel against me, 소경이면 어떻고 뭐 문둥병이면 어떻고. saying that I used the wrong term, they have not reached enough 아니 grace. 나으면 될 거 아니야. 나으면. As if they're all healed. 할렐루야. As fine, isn't it? 이렇게 가는데 날 때부터 소경된 사람을 만났어요. So Jesus met a blind man 만나서 from birth. 예수님 제자들이 물었어요. And the 뭐라고요? disciples asked Jesus, 선생님 참 불쌍하네요. and I have a lot of pity towards them. 이게 날 때부터 소경된 이 소경이 And this man who is born blind, 누구의 죄 때문에 그렇습니까? is it whose sin is it because of 자기의 his blind? 죄입니까? 부모의 죄입니까? It is his sin. 이렇게 물었어요. Is it his sin or his 이것은 parents' sin? 뭐냐? 선악과식의 질문이야. But what does that mean? It is the question 모든 인간들은 of a method of forbidden 문제가 fruit 발생한 원인에 대하여 that all people regard it 누구에게 책임을 물으려 그래요. the root cause of an issue. They try to 우리나라는 더불어민주당이 그래요. blame others for that. 더불어민주당 And in Korea, it is the Democratic 해결할 Party who does 생각은 안 that. 하고 They do not try to fix. 계속 꼬집어 파서 이건 누구 problem. 때문이야, 누구 때문이야, 누구 때문이야. They try to blame it on someone else. 오늘 예배 들어오신 여러분들은 그런 사람 하나도 없길 바랍니다. But those who are here today, I pray that no one 아니 is like 이미 that. 벌써 이 사람은 소경으로 태어났어. Because this man is blind. 현실이야 현실. Anyways, that is the 근데 그걸 reality. 가지고 Already 자꾸 blind. 책임을 누구 때문이야, 누구 때문이야 하면은 But the disciples keep on 결국은요 asking 원망밖에 나올 거 없어. and try to blame 그래, it 안 on 그래요? someone else. 그 예수님 대답을 들어보라고요. But look at what Jesus 부모의 says. 죄도 아니고 It is not even 잘 the parent's sin. 들어보라고. 부모의 죄도 아니고 Neither this man nor 이 his parents' sin. 소경의 죄도 아니고 Not this man either. 얘가 지금 태어날 때부터 소경을 된 것은 뭐냐? But why is he blind from birth? 하나님의 영광을 위하여 It is for the glory of God. 주님이 일할
자료를 만들기 위해서 in order to make the work of God come 할렐루야. true. Amen. 이거 봐요. 주님의 대답을 보라고 아주 적극적으로 Look at Jesus' answer. It's very 긍정적으로 active and 미래지향적으로 positive and very 진취적으로 futuristic and very 이렇게 대답을 한다 이거예요. forward-looking that He says 앞으로 this. 여러분의 인생 사는 데 있어서 가족 간에도 So 그렇고 regarding your remaining life, 부자지간에도 even inside your family 이웃 친구 or the 교회 couple, neighbor, 안에서도 friends, 모든 말을 물 때 이거 누구 때문에 이렇게 묻지 말고 that you must not ask someone 이러한 사건이 생긴 것은 and try to blame it on others. 범사에 합력하여 뭐라고요? In this 알기는 뚫어지게 다 알아. 알기는 issue 뚫어지게 that you 다 must 알아. all be united as 범사에 one 합력하여 뭐라고? in order to make 그렇지. goodness. 이걸 세상 말로는 위기가 뭐라고? And in worldly 알기는 terms, 뚫어지게 we 잘 say 알아. 그 앞으로 여러분들도 이 세상 살다가 crisis is chance. 도저히 이해 안 되는 일이 일어날 때는 So when you face 무조건요 감사부터 먼저 해요. a crisis that you can understand, that you must first off 하나님이 give thanks. 이걸 통하여 더 큰 일을 하려고 합니다. Oh God, through this, He's trying to make 믿습니까? something even more bigger and better. 저도 세상 살다 보면 And me, 하나님에 대해서 이해 안 되는 일이 있을까 없을까? also in my life, do you think I have 있을 정도가 instances 아니지. that I can understand? Of 근래 course I do. 일어난 최고의 일은 뭐냐? The biggest event in 내가 the, 5년 전에 세브란스에 가서 수술하다가 that I faced recently 죽었잖아. that I experienced death 목이. during my neck operation. 그때 내가 얼마든지 원망할 수 있었지. And yes, I could have had a lot of 근데 이걸 나는 생각을 어떻게 하냐? resentment, but I thought, on the other hand, 내가 50년 목회하다가 하도 쉬지도 못하니까 it is because I could not take a 하나님이 break during my 50 침대 years of 병원에다 ministry 때려 눕혀가지고 that God let me, force me 쉬게 하는구나. to be in this hospital 이렇게 또 생각하고 and let me take a break. 막 고통이 와서 말이야. 마약 주사를 And because I had 뼈를 a lot of 잘라냈기 pain, 때문에요. 일반 주사 가지고 안 돼. I was prescribed 마약. 극약 처방이라 a 극약 처방. narcotic 마약 shot, 주사를 놨는 거야. a 체우로. drug, 마약 주사를 할 때 하도 고통스러우니까 because it was so 뼈를 painful. 잘랐으니까 마약 주사를 할 때 그때에 얼마든지 내가 불평할 수 있지. I was given a shot. 그래도 나는 감사했지. And I could have whined about it, but I was still thankful. 아멘. Amen. 모든 범사에 감사하고 That you give thankfulness. 나중에 보니까 결국은 나를 이렇게 솥에 눕혀놓고 That you give thankfulness in all things. 결국은 나를 하늘나라로 불러올렸어. But unless God call me to heaven 한국의 미래를 보여주신다. and show me the future of Korea. 그래서 내가 죽어서 가는 거기를 갔다 왔잖아. So I experienced that 그냥 peace 모든 일을 다 감사해. that you go after death. So you 내가 must 그때 be thankful 고린도후서 12장에 in all things. 그 하늘나라를 그때 내가 안 갔으면요 So if I did not go to the third 강화문 heaven, 운동 할 수 있을까? do you think I could do the Gwangwon Square 어림도 없어. movement or not? 강화문 운동 할 수 I 없어. could never do it. 전 세계가 봐요 주일 예배 이렇게 한 데가 있어 없어. Just look, it's like the whole, there's no 그래서 one. 하나님 성령의 촛대가 여기 와 있다. And that's why the lampstand of the Bible, it is here. 자 오늘 말씀 실로암을 잘 들으셔서 So you must carefully listen to this message of Shiloh. 100%다 실로암 속에 들어갑시다. That you must all 100% go inside 노래부터 Shiloh 먼저 today. 한번 때리고 가자. 실로암 부르고 그렇지. 아멘. 그러니까 여러분과 저도 살다가 So even for you and me, 좋은 when we 일, 안 live 좋은 alive, 일이 일어나거든. when there's trouble 무조건 in my 하나님께 life, 감사부터 해요. that you must always 왜? give thanks to God first 하나님은 이 because 사건을 통하여 God, through this 무슨 더 incident, 큰 일을 하려고 하는 that He's trying to accomplish 그렇게 something even 해석을 하라 bigger, 이거야. that you must interpret 그 it as 예수님 말하기를 such. 이 태어날 때부터 소경된 자가 누구 So 죄 this man, 때문입니까? blind from birth, whose 본인의 sin 죄요, 부모의 죄요. is it this man's sin or 아니다, his 이거야. parents' sin? It is not. 하나님의 영광을 위하여. That this is for the glory of 여러분과 God. 저도 세상 살다가 That for you and me as well, 좋은 when we 일, live alive, 슬픈 일, 무슨 일이 생겨도 wherever we 이것은 face, 결국은 whatever 하나님의 we 영광을 face, 위하여. though it's good or bad, it is all for the glory 아멘. of God. Amen. 두 손 들고 Say 아멘. amen with your hands up. 그래서 주님이 말씀하시기를 So Jesus 이 says 소경된 자 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것은 뭐냐? that I must point this 문제 있는 사람, 병든 사람, at this instance. 한 문제도 Those who face a problem or illness, 예수님 찾아가서 만난 사람 중에 whatever problem it is, 해결 안 받은 자는요 those who visited God, those who were not solving their 부자 issue, 청년 하나밖에 없어요. it is only that young man 나머지는요 싹 해결 다. who was rich, but all the other people, they're all 그래서 solved with their issue. 부자들이 문제가 있어.
So there's a problem with 부자 those who are 청년이 rich. 예수님 만나러 갔다가 That young man who was rich, 아웃됐어. that he visited God, 그것도 Jesus, 예수님이 아웃시킨 게 아니야. but he was put out. 부자 청년 얘기 알죠? Not done but directly by 부자 Jesus. 청년이 예수님 찾아와서 하는 말이 But this young rich man said, 선생님 창조 이후로 선생님 같은 분이 없는데 there's no one like you after 사람이 the 어떻게 creation. 하면 영생을 얻겠습니까? And 이렇게 how come 물었어. I can get eternal life? 근데 이게 진지하게 청년이 정말로 영생에 고민을 하고 But this man, 니고데모식으로 물은 것이 아니야. he did not ask in the method of 니고데모식으로 Nicodemus. 주님은 다 알아요 벌써. That Jesus 제가 already 나를 knows at one 올무에 glance. 걸려고 왔는지 Is that man trying to 진실한 trap 고민 때문에 왔는지 or is his 니고데모는 찾아갔을 때 주님이 바로 대답을 해줬잖아요. concern of true nature? 성령으로 거듭나야 된다. That Jesus answered Nicodemus 부자 directly. 청년한테는 But to that young 이 rich man 부자 he said, 청년이 이게 나쁜 놈이야. this 예수를 man, he's an 골탕 evil 먹이려고 찾아온 거예요. he is trying to cause trouble 그래서 to 뭐라 그랬어 Jesus. 주님이? So what did Jesus say? 성경에 뭐라고 쓰였냐? What does the Bible state? 율법을 지키라고 했지 않습니까? That you 그러면 너 must keep the 율법을 law. 지켜. That you must keep it. 지키면 그런 구원 Then 받지. you shall be saved. 이해되시면 하면. Say amen if you understand this. 그러니까 여러분들은 성경을 읽거나 설교를 들을 때 So whether you read the Bible or 절대로 listen to a sermon, 12조의 문제를 일으키면 that you must 주님이 never 해답을 안 줘요. try to rebel against God. 이해가 That 됐어요? and God will never solve your issue. 그랬더니 뭐라 그러냐면 나는 율법을 다 지켰습니다. And the young man said, "I've kept all the 거짓말했어 laws." 거짓말. He has lied to 아니 Jesus. 율법을 다 지킬 수 있어 없어? Can you keep all the laws? 그 예수님이 그래 율법을 다 지켰다. So Jesus said, "Oh, 이 is that so?" 새끼가 사기꾼이네 이 새끼. This bastard, he's 나 a scammer. 같으면요 이 새끼 사기꾼이네 이럴 텐데 He's a 주님은 con artist, but 아주 Jesus 세련돼 says, 가지고 율법을 다 지켰어? because he's way too 그러면 sophisticated. 내 한 Jesus 가지 said, 율법을 더 말할게. "Now let me 너 put out one 돈이 more law 많은 for you. 청년인데 모든 소유를 팔아서 You're a very rich young man. 가난한 사람한테 나눠주고 You have to sell 그때 all of 와서 your 나한테 properties 질문을 다시 해. and hand it out to the poor, and then visit me later on." 그랬더니 부자가 깊은 고민에 빠져서 Then this rich man felt 도망을 갔다 그랬어. deep concern and ran away. 황수님 So elder deaconess Huang, 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는데 that you cannot serve God and 그런데 property together. 황수님은 집을 20채를 바쳤어. But elder 이제 deaconess Huang 남은 gave 것은 20 of her 80채만 houses. 가져오면 돼. So there's 80 more houses left for her to give to me. 그래서 돈과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다. And that's why we cannot serve 여러분들은 God with our 절대로 property together. 돈은 내 것이 아니요. So this possession of money, it is not 주님이 mine. 나에게 주신 청직이야 청직. That it is mine. 돈은 여러분의 거요, 주님 거요. So is this money 확실해? yours or God's? Are 이거 you sure 확실히 하고 about? 가자고. That you must know this certainly today. 돈이 내 거요, 주님 거요. Is your money yours or God's? 확실해요? Are you sure about that? 이거 제대로 안 되면요, And if 주님을 you're not certain in 못 this, 가져. 주님을 가진 자는 세상을 다 가지는 거예요. that you cannot get to have Jesus, but those who 아멘. have God, they have the whole 돈이 더 world. 커요, 주님이 더 커요. Is God bigger or money bigger? 주님 것을 뭐요? 내 것이라고. 그다음 뭐요? 고집하. 어이, 빨리 나와 있어. 간단히 빨리 나와야지. 그렇지. 이의 상. 아멘. 진실로 그래요? Do you really 확실해요? believe in that? 그렇습니다. 그렇습니다. Yes, it is. 그렇게 해서 다 우리는 주님께 맡기고 사는 것이 So you must 아주 let God control 편안해, everything. 편안해. That is the 아멘. most comfortable method 그래서 예수님이 이제 날 때부터 소경된 이 사람을 and convenient way. 고쳐 주시려고 So God, in order to heal this blind 성경의 man, 아주 특이한 방법을 so He used a very 다른 사람은 special 주님이 이렇게 말해. method of the Bible. 내가 원하노니 눈은 열려라. For all the others, God 이렇게 said, 주님이 말하거든. "Let your eyes be open." God just says 그런데 this out loud. 이 당사자에게 믿음이 약한 거야. But this man, he was 내 lacking in faith. 믿음대로 되는데 Let it be done 이 as you 당사자는 believe. 예수님이 말해서 야 지금부터 내 눈이 열려라 But this 이래도 blind man, 못 받아들이는 거예요. If Jesus says, "Let your eyes be 그래서 open," 예수님이 보조 믿음을 사용한 he 거예요. cannot 보조 accept 믿음. 무슨 this. 믿음? So God used a substitute 들어봐요. faith.
침을 땅에다가 딱 뱉더니 that he put 침을 saliva 가지고 on the ground 진흙을 이겨서 and made clay out of 그걸 it 가지고 눈에다가 발라줘. and anointed the eyes of this blind man 발라주면서 with the clay. 실로암에 가서 씻으라는 거야. And he said, go wash in the 그러면 pool 여기서 of Siloam. 잘 들어봐야 돼. And you must listen carefully in this 예수님의 moment. 침에는 특효약이 있을까? Is there a special remedy in God's saliva or not? 아닌 거예요. There's none. 침 자체에 약 효과가 있는 게 아니에요. There's no special remedy in that 침을 saliva. 뱉어서 진흙을 이겨서 But he made clay out 여기다 of 바르는 this. 것은 왜 그러냐? But why did Jesus 인간은 supply that? 자연 속에서 태어나서 That Jesus being born, 자연 속에서 인생을 살아서 that humans being born of nature and living in 뭐를 it. 발라야 나는 줄 알고 They always feel like 이게 체질화 돼 applying 있어. something 체질화. that they could be healed. 뭐 That 돼 is 있다고? innate in there. 그래서 주님이 그 사람의 믿음을 더 높이려고 That it is innate in their 믿음을 senses. 높이려고 So God, in order 주님이 to 보조 믿음을 사용하는 increase His faith, that He used 침을 the 뱉어서 substitute, 이겨가지고 faith and belief. 그리고 이 눈에다 바르라 그랬어. So Jesus made this 그리고 clay and 실로암에 applied 가서 it on the man. 씻어냈어. And said, go wash in the pool of Siloam. 실로암을 가는 중에 이 사람의 믿음이 크는 거야. And while he went to the pool, that his faith 가서 increases. 씻기만 하면 나도 눈이 열리는 Oh, if 거야. I just go wash 그 there, then I 사이에 could be 믿음이 healed as well. 크다는 거야. And while he goes there, 이걸 that his 보조 faith 믿음이라고 grows. 그래, 보조 That we call this the 믿습니까? substitute faith. Do you believe in this? 옛날에 우리나라의 신유의 권위자 That a long time ago in Korea, 현신의 권사님이 있었어. there was a 들어봤어요? deaconess, 현신의. 현신의 권사님이 이게 6.25 때 집에 있는데 제비 한 마리가 집에서 떨어져서 죽었어. And she was at her house during the 그래서 Korean War. 너무 마음이 And one 아팠어. sparrow fell down from the sky and 너가 died. 인생을 이렇게 살고 죽을 걸 And because 왜 she 태어났냐. felt such a pity towards that 권사님. sparrow. 그래서 불쌍한 제비를 붙잡고 And she said, 기도를 what poor 했어. life. And she prayed for 주여 that sparrow. 살려주세요 했더니 God saved the sparrow. 제비가 푸르륵 살아버렸네. And the sparrow came back to life. 그래가지고 이게 제비도 사는 거 보니까 사람도 병든 사람 기도하면 살겠구나. So she wondered, oh, can I also heal? 이래가지고 이분이 a man? 세계적인 신유의 대가가 됐는데 So she became one of the world's renowned 나중에는 healers. 안수기도 할 시간이 없으니까 And later on, because she did not have time 밀가루에다 간장을 부어가지고 그걸 pray for 천국 others, 고약이라 그래. 천국 고약. that she poured soy 아픈 sauce and flour. 사람에다가 간장에다가 밀가루를 익은 걸 가지고 다 붙여줬어. And she'll make a dough 다 out of 붙여줬더니 this soy sauce 그것만 and 붙이고 flour 집에 가면 다 나아버렸어. and apply it on the 그걸 people. 가지고요 And everyone will be 목사님들이 healed. 욕도 많이 하고요 And a lot of pastors cussed at her. 막 했는데 그걸 보조 믿음이라 그래요. 보조 믿음. But we call this the 밀가루에다 substitute 간장 belief. 부은 그 자체가 약이 아니라니까. That this dough of soy sauce 그걸 and flour is 통하여 not the remedy. 믿음이 크는 거예요. But through this, that 내 their faith 믿음대로 grows. 될지어다. Let it be done as your faith. 나도요 어떨 때 나 방에 와서 아픈데 기도 좀 해라. And me from time to time. 가만 보니까 When I'm sick. 믿음이 없어. 근데 그냥 미신으로 한번 받아보려 그래. 미신으로 목사님 기도해 주면 나면 다행이고 안 Some 나도 people, 그만이. they're sick and ask me 그래서 for 내가 prayer. 눈동자를 보니까 안 되겠어. 내가 이렇게 해서 믿음을 키우려고 And when I look inside 우리 their 교회 eyes, 이 마당을 they lack faith. 5바퀴 돌고 오세요. So I tell them, you must 그러면 내가 기도해 줍니다. circle our church 5 꼭 times. 5바퀴 Then I 지가 will pray. 돌아야 병이 낫는 믿음이 생기는 거예요. And they start to 그건 have 내가 this 그렇게 belief 시킨다고. saying that they could be healed if they 근데 rotate my church 5 가끔가다 그래. times. 그것도 다 그런 게 아니고 And not everyone does this. 바로 part. 보면 믿음이 있는 사람은 바로 기도해 버려. Those who have a 그럼 lot 바로 of 나와버려. belief that I pray directly for them and they're 그래서 directly 이 healed. 실로암으로 가는 이 날 때부터 된 소경이 So this man, blind from birth, 예수님이 발라준 이게 참 침에다가 진흙을 이겨서 바른 걸 and 이것을 it was this clay made with 아니 saliva 그런데 이 사람이 and dirt. 정말 믿음이 없었으면요 That if he did not have 그렇잖아도 belief, 눈두꺼이 덮여서 안 보이는데 that his eyes 거기다 were already 흙까지 covered 갖다 with his 덮어놓으면 eyelid, but then covering it up with a clay again. 보여 안 보여? Can he see? 그러니까 여러분 하나님 말씀에 순종해야 돼. And that is why you must obey God's words. 믿습니까? Do you believe in this? 성경에 보면요 이런 기적이 많이 있어요. If you look inside the Bible, there's a lot of miracles 엘리사가 as such. 수넴 여인 집에 갔을 때도 When Eliza went to, 시체를 놓고 말씀으로 고친 게 아니고 눈은 눈에 입은 입에 손은 손에 갖다 붙이니까 그게 그 사이에 옆에 있는 부모님 속에 믿음이 들어가. the woman's house, that the parents 아니 started to 선지자가 뭐 receive 말로는 뭐 못 살리겠어 얼마든지 belief and 살리지.
그리고 예수님이 또 기적을 할 때 보면 주로 90% 이상은 말씀으로 다 해버려요. And 90% of 아멘. Jesus' miracles, it was by His 근데 word. 말씀 안 하고 말씀 더하기 But it was 보조 믿음을 사용할 때는 그 당사자의 when 믿음이 He 약한 거야. uses a word plus 그래서 something 그렇게 하는 else. 거니까 여러분들은 It is that those who are 이렇게 ill, they 하든 저렇게 lack 하든 faith. 주님 말씀에 순종하여 So whatever you do, you must always 실로암에 obey God. 들어갈지어다. And you must enter the pool of Shalom. 아멘. Amen. 오늘 이 자리가 실로암이 돼야 돼. Let this site be the pool of Shalom today. 할렐루야입니까? Is this a hallelujah? 그래서 실로암을 가서 So going to Shiloh. 세상에 이 눈을 주님이 발라준 흙을 실로암 물에 들어가서 씻었더니 That he washed off this clay on his 세상에 eyelid. 한 번도 보지 못해. 햇빛이 보이고 But my goodness, that sunlight that he never 나무도 got to 보이고, see. He could see. 자연도 보이고, And also the tree and nature. 사람도 보이고 That he could see humans. 부모님도 보이고 That he could see his own parents. 오늘 여러분들도 눈이 열려야 돼. Let your eyes be open today as well. 근데 여기서 태어날 때부터 난 소경이라 그랬어요. But it says 이 he is a 말은 man 무슨 blind 얘기냐? from birth. What does this mean? 이 세상에 태어난 모든 인간은 That all men who are born in this 태어날 world, 때부터 영적 소경이라는 that 거예요. starting from their birth, they 무슨 are 소경이요? spiritually blind. Spiritually blind. 소경은 뭐야? 보는 걸 못 보는 사람이 소경이지. What you call what 그러면 is, 영의 세계를 못 What does 보면 blind mean? 영적 소경인 거야. it means that you cannot see. So if 그러니까 you 이 cannot see 땅에 the 있는 spiritual 모든 world, 인간들은요 it means that you're spiritually blind. 태어나면서부터 이미 다 영적 소경이야. So all men started from their blind 왜? birth that they're all 영의 spiritually 세계를 blind. 못 보니까. It's because you cannot 오늘 see the 여러분들은 spiritual 눈이 realm. 열려야 돼. So today your eyes must be 무슨 open. 눈이 열려야 되냐? 영의 눈이 열려야 돼. 영의 And what kind of eyes must be open? It is the 믿습니까? spiritual eyes that must be open today. Do you believe in 영의 this? 눈이 열리지 않은 사람은요 And those who are not open in their eyes 벌써 today, 행동하는 게 달라요. that their actions, it is different. 소경들 보세요. Look at those who are blind. 옛날에 우리 교회 소경 목사님을 헌신 예배 불렀어. A long time ago, there 저녁에 was 헌신 예배 이 자리 a 세워놨더니 blind pastor who was put up for 까만 dedication 안경을 service. 쓰고 딱 나와서 이렇게 해요. He had a black glass on. 야 여기는 이렇게 이쁜 여자들이 많나? He said, "Oh, why are there so many pretty ladies here in the spot?" 배꼽을 잡고 웃었어. And I laughed at that. 그래도 벌써 이게 움직이는 거 보면 달라요. But still, 소경들은 길 지나가면요 벌써 터놓는 걸 보면 알아요. and I can know by them 똑같은 거야. sensing and 영적 touching where they 소경은요 go. 움직이는 걸 보면 알아요. And those who are spiritually blind, I can know how by how they walk 돈 소리 할 테니까 들어봐야지. and move. And now let me talk about money once again. 영적 소경은 11조가 보여 안 보여? Can those who are spiritually blind see 11조도 내 거로 보여. tithing? 벌써 말이 쫙 숫자가 줄어들잖아. Even the tithe, he thinks that it is their own. 영적 소경은 11조가 보여 안 보여? But those who are spiritually blind, can they 그것도 see 내 tithe 거, or 내 not? 거도 내 거. That is 다 내 all 거도 mine. 내 거로 보여. Everything is mine. That is how they 그러나 think. 벌써 영적인 눈이 열린 사람은 But those who are spiritually open in their 돈이 딱 보면 eyes, 11조는 내게 아니란 게 보이는 거야 벌써. if you look 이거는 at that 주님 거라는 money, 게 딱 보여야 되는 they can 거야. see that this is God's, not mine. 아멘. Amen. 그것뿐이 아니요. And it's not only that, but 생명도 마찬가지야. same for your life as well. 생명도 내 것이요 주님 것이. Is your life mine or 영적인 God's? 눈이 열리면 And if your spiritual 모든 eyes are 것은 다 open, 주님 것이요. that everything it is the Lord's. 동의하시면 아멘. Say amen if you believe in this. 아, 목사님 설교 들으면 시험스러워. Oh, Pastor, when I listen to your sermon, I am 다 주님 거라 그래 보면 struggled and put to a test. You 이거 think, 봐요. 여러분이 가진 전체가 다 주님 거 되고 you say that everything is God, but 여러분과 look, 나는 가진 것은 주님 하나만 내 것 삼면 돼. that all of mine it 그럼 becomes 우주가 God's, 다 and 내 거야, God 우주가 becomes 내 거야. yours, and the whole globe 믿습니까? becomes yours. Do you believe in 이해됐어요? this? Did you understand this? 확실해요? Are you sure about this? 이런 계산을 할 줄 알아요. So you must do such 이게 영의 calculations 눈이 안 열리면 that if your spiritual eyes 아무리 가르쳐도 안 돼. are not open, though I 뭐 teach 성경 you, 넘겨가면서 몇 장 뭐 말라기 몇 장 It is no 18절 good. 뭐 Do I say? 첫날 가르쳐도 안 돼요. though I teach you about the whole Bible, 체험해야 돼 체험. for 1,000 years, it is no 여러분의 good. 영의 눈이 열려야 돼. That you must experience it yourself, 오늘 that 이 your 자리에 spiritual eyes must be 실로암에 open. 들어가서 That at that spot, you must go 영의 inside 눈이 Shiloh 열릴지어다. and let your spiritual eyes be open. 영의 눈이 안 열리면요 And if it's not 반드시 open, 이상한 짓을 해요. then surely you do wrong acts. 영의 눈이 열린 놈은요 And those who are open in their 같은 spiritual 편을 eyes, 공격 안 하게 돼요. they do not attack those who are on the same 잘 side. 들어봐. Listen up.
잘 들어보라고. You must listen carefully. 정가운하고 견해 차이가 나도 And though you have different 같은 points of 편은 view 공격 안 하는 거예요. with Pastor John, that you cannot attack 조나단 the same side. 목사님은 영의 눈이 열려서 안 열렸어. How about for Pastor Jonathan? It is spiritual eyes open 조나단 or not? 목사님은 날 공격 안 하잖아. Pastor Jonathan, he does not attack me. 주먹 다지요. It's all bump our fist. 옆 사람 막 빡치게 해. 너 영의 눈이 열렸냐 물어. Is your spiritual eyes open today or not? 뭐래? 열렸대요? What do they say? Is it open or 그러면 closed? 열렸으면 날 씹으면 돼 안 돼? That if it's open, then should you cuss at me or not? 목사님 설교 잘하네. Oh, Pastor, you're so good at giving sermon. 저렇게 살살 삐뚤어가지고 You're manipulating my 결국은 thoughts. 지 말 잘 들으라고. The last you're trying to make me obey you. 이게 진리야 진리. But this is the truth. 예수님도 말했어. 나와 even Jesus said- 합하지 아니하는 자는 내게 속한 자가 아니라. That if you do not join me, then you're 성경에 not 다 associated under me. 써있으므로 That this is all written inside the Bible. 육신의 소경도 불쌍하지만 So I 영의 also- 소경은 더 불쌍하다. Pity towards the physical blind. 여러분은 일생 동안 But even 영의 more for the 소경으로 spiritual 살지 blind. 말고 So you must not 오늘 이 be 자리에 실로암에 들어갔어. living as the blind, but go inside the pool of 활짝 Shalom today, 열리치어다. and let you be wide open in your eyes. 영의 눈이 열리면 And when your 나머지는 spiritual 다 eyes are open, 열려버려. then all things else will be 물질의 open as 문도 well. 열리고 사업의 문도 Even the 열리고 door of 가정의 materials and 문도 your 열리고 business and your 자녀의 family 문도 열리고 and your children. 영의 문이 열리는 것이 제1단계 That the 1단계. spiritual eyes being open is the 믿습니까? very first step. Do you believe in this? 이해되시면 아멘. Say amen if you 이 understand. 자리가 실로암이 돼야 돼. Then this place, it could be Shiloh. 영의 눈이 열린 사람은요 And those who are spiritually open their 하나님의 eyes, 눈동자를 살필 수 있어요. that they can carefully examine the eyes of God. 하나님이 지금 나를 보는 눈이 That God's eyes 나를 조지려고 하는지 that sees me, is He trying to scold me 나를 right now? 도와주려고 하는지 Or is He trying to 딱 help me? 눈을 감고 주님을 바라보면 That if you close your eyes and look at God, 외로울 땐 주님의 얼굴 봐라 평화의 주 바라보아라 딱 보인단 말이야. that you can see Him, 주님의 눈이 보이는 거야. that you can see the eyes of Jesus. 주님의 눈동자를 살피는 자는 And those who examine 주님이 뭐를 싫어하는지 뭐를 and 좋아하는지 cares 알아 about what 몰라. God 그래서 실로암이 is 필요한 looking. 거야. Do they know what 자기 God 힘으로 눈이 열 수 없어요. favors? 예수 안에 들어가야 되는 거야. That you must enter inside 실로암 God, because you 속에 cannot do it on your 들어가면 own. That if you go inside Shiloh, 벌써 딱 보면 보여버려. that if you just see it in one glance, you can already know 주님은 사람에게 말할 때 that when God says it, 성령의 음성을 통하여 말할 때도 있어. says something to a man is sometimes by the voice 근데 of the Holy 그것도 Spirit. 아주 둔한 사람이에요. 둔한 사람은 성령이 But still that man, 광명이를 쳐. they're very numb. 이렇게 하라고 Sometimes God says it with a lot of 뒤질라고 rebuke. 떠들어. 이거는 영적 수준이 낮은 사람이에요. And those who experience 근데 that, their level of 하나님이 faith that is low. 진짜로 영이 민감한 사람은 But those who are spiritually 이렇게 하라 저렇게 하라 말 very 안 sensitive, 하고 God does not tell you to 하나님의 do it 눈빛에서 그냥 투사만 시켜. sternly. But God just 이사야처럼 누가 나를 위해서 갈고 이렇게 shows it through His 누가 나를 eyes. 위해- 가 이렇게 안 하고 누가 나를 위해서 갈고 God does 하고 not say it. 하나님이 사람을 향하여 자기의 뜻과 원하는 것을 투사를 해. Sternly and strictly, 투사하면 but God just shows 그러면 through His 기도 eyes 중에 what He 주님을 wants. 바라보면 So inside your prayer, if you look at what 알아차리는 God 거야. wants, then you can know it. 주님은 이렇게 해주기를 원하는구나. Oh, God wants me to do it 이거는 as such. 영적 수준이 높아진 사람. And those who experience that, they are 그래 이 very 사람은 high in their level 실로암에 of 들어간 spirituality. 경험이 있는 사람은 And they have experienced the full Shiloh. 벌써 하나님 명령 안 들어도 That already, before they receive this commandment 성경을 from 읽고 God, 성경 구절을 통하여 막 방명이로 안 맞아도 before God orders them, and 기도 before 중에 God 딱 rebukes them, 쳐다보면 주님의 뜻을 읽어낼 수 있어. that this man during his prayer, that he 누가 can already 나를 위해서 read 갈고 하고 벌써 보인다. 이거. the will of God. 그러면 정가운 목사의 수준은 거기까지 갔을까 안 갔을까? Then do you think Pastor John's level 그치, has already 그치, reached 그치. there or not? 이따가 Yes, of course. 붕어빵 10개 더 먹어. Later on, you can have 10 more taiyakis. 황장원님 붕어빵 몇 개 찍을 수 있어? 하루 종일. 어? 아니 여기 해외 교포들만 먹을 수 있어. 성도들도 먹을 수 있냐고. 그래? 좋아. 그러면 여러분도 붕어빵 한 개씩 줄 테니까 알았지? And you guys can all have some as well. 교포들 때문에 여러분들 덕 봤어. 붕어 줄 테니까. 그 대신에 우리 한국 성도는 먼저 처먹지는 마라.
But the saints from Korea, you must not eat it firsthand. 사람들이 예의가 있어야지. 교포들 다 먹고 남는 것만 처먹어, 알았지? You must respect your manners. 또 삐지고 난리야 이것들. But the overseas Koreans eat first. 수건은 딱 한정돼서 찍어가지고 But the towels are limited in 국내 number. 성도들한테 해당이 안 돼. So I cannot give to all the saints. 절대 가져가지 마. So you must 알았지? not take one with 해외 you. 동포들만 가져가요. Only to the overseas Koreans. 알았어, 몰랐어요. Do you get it or not? 시험 들었어? Have you been put to 시험 든 test? 놈들은 또 이건 실로함에 들어가야 돼 이거는. Then you must go to the pool of Shiloh once again. 또 모르고 말이야. 또 Because you do not even know the meaning. 그래서 인간이 한 번밖에 살 수 없는 이 세상에서 So this life only given 영적 once. 소경으로 더듬다가 That you just 일생을 murmur. 허비하지 말고 오늘 이 시간 And wander 여러분들은 around. 실로암 예수 속에 들어가서 But at this moment that you 영의 must 눈이 go beside the 활짝 pool 열렸어. of Shalom, that your spiritual eyes are open. 기도해서 막 방언 기도하고 말이야 막 성경 읽어보고 누구한테 And you 막 pray in 상담을 tongues. 해서 목사님 And ask for 이게 consultation from the pastor. 하나님 뜻이 뭘까 이렇게 안 해도 And read the Bible. Though you do not do all 벌써 these 딱 actions, 눈 감고 주님만 바라봐도 that already still, if you just look 아 at God 이렇게 하는 것이 with your 주님의 eyes closed, 뜻이구나 oh, this is what God 이렇게 wants me to do. 보면요 내가 참 한심스러운 것은 And I have a lot of 내가 pity 이걸요 towards 욕을 안 할 수가 없어 that I have to cuss about 한국 this. 교회 목사님들이요 That right now 다 the Korean 영적 pastors, 소경이요 they're all spiritually blind. 기가 막히는 거예요 And this is breathtaking. 기가 막히는 거예요 주님의 눈을 살피는 사람들이 그런 짓을 하게 That no one cares about what God sees. 그래서 내가 And 우리나라 thinks. 기독교 단체 한기총, 한교연, And that is why 한교총 through the 세 개를 CCK and the CCIK, 지난주에 하나로 다 통합해버려서 I united all three major denominations of Korea into one. 그래서 다행은 여의도에 있는 이영훈 목사님이 But thank goodness 한교총의 that. 회장인데 금방 알아들어버려 Pastor Lee Young-un 그러니까 understood this 그분은 very 눈이 뜬 quickly. 사람이야 So his spiritual eyesight is 한기총 open. 회장님 정세영 목사님도 내 말하니까 바로 알아들었어 And even the head of the CCK, he 그 다음에 understood 또 me 한교연도 바로 알아들었어 그래서 at once. 아 이분들이 눈은 열렸구나 And the CCIK as well. 그래서 바로 서약서 다 썼어요 So they all wrote this treaty. 우리는 무조건 하기로 다 감사하지 And I'm so thankful. 이래야 우리가 200석을 할 수 있는 And that's how we can achieve the 200 parliamentary seats. 하나로 하나로 That we must all unite as Amen. one. Amen. 그 다음에 이제 교단이 큰 교단이 10개인데 And there's 10 대한민국에 major denominations in South 합동 Korea. 통합 There's 합동 이게요 통합. 말을 뒤집어 놓으면 통합이고 제껴놓으면 합동인데도 It's the same in 하나가 안 reverse, 돼요 이 actually. 사람들이 합동 통합. 이렇게 놓으면 합동이고 이렇게 놓으면 통합이고 That if you reverse it, it's the same 근데 thing. 뒤지도록 싸워요 But they fight with 목사님들이. one another. 감리교 있죠 성결교 있지 And there's the 침례교 Methodist, 있지 the Holiness Church, the Baptist. 그런데 드디어 But finally, 천지 개벽하는 일이 일어났어 something very extraordinary has 10대 happened. 교단 전체 합동 통합 감리교 성결교 침례교 순복음 That all of these major 개혁 denominations, 여자 교단 할 것 없이 10개 교단의 노회가 지방회가 1,500개인데 there is 1,500 presbyteries under these 전체가 다 denominations. 애국 운동에 나서기로 결의를 했습니다. And they've decided all to participate in our patriotic movement. 할렐루야. Amen. 이야 좋다 좋아 좋아. I'm so excited. 기분이 너무 좋다 너. 우리 대한민국은요 다 첫 번째 뭐냐? That is why in South 예수 Korea, number 한국 one, 복음 통일해야 돼. that we must have gospel 그 reunification of 인류 Jesus 역사가 Korea. 증명된 거라고. That the whole 인류 역사 history 2000년은요 of mankind is proven 교회 this. 역사예요. 교회 역사. The whole mankind history, it is the 그래, 안 history of 그래요? the church. Is that 그러니까 true or not? 대한민국 국민들이 다 교회에 나와야 돼. 교회. So all the citizens of 교회에 Korea, they must 나오면 come to 영의 눈이 church. 열려. Then their spiritual 이건 eyes will be 2000년 open. 인류 역사가 증명한 거라고. That this is proven by 인류의 2,000 모든 years of 문명이 mankind 다 history. 일어났지만 뭐 중국의 황하 문명, 뭐 That 인더스 문명, 무슨 나일가 문명 The 다 civilizations 일어났지만은 of China and India 저 남미의 잉카 문명 다 and the 일어났지만 Inca of 결국 South 문화의 America. 전쟁에서는요 기독교 문화가 세계를 제패한 But 거야. alas, in this battle of a culture, that 그래, 안 그래요? Christianity overcomes everything. Is that true or not? 맞죠? Is that true? 그러니까 한국도요. 그래서 이승만이 기독교 입국론을 딱 박아 넣어놓은 And 거예요. that is why in Korea as well, that 이건 나중에 설명하면 시간이 Singman we put 길어지니까 out Christian-based 빨리 nation. 붕어빵 먹으러 가야 되니까 So because you must quickly eat 붕어빵이 급해 takoyakis. 급하니까
일단 여러분들은 실로암 속에 들어가야 돼. That you must first off go inside this pool of Shiloh. 믿습니까? Do you believe in this? 오주여 다시 한번 불러봐요. 실로암 다시 한번 불러봐요. 주님. 두 손 높이 들고 주님 내 눈을 열어주시오. Lord, open up my eyes. 더 이상 영적 소경으로 살 수 없습니다. I can no longer live as spiritually 오늘 이 blind. 시간 예수님이 나의 실로암이 되어주세요. And at this moment, Jesus, you must become my pool 활짝 of 눈이 Shiloh. 열리게 하여 And 주옵소서. let my eyes be wide 주여 open. 삼창하며 기도하겠습니다. 주여 주여 아버지 주여 우리 아버지 주님의 신 우리 예수 뭐 진흙도 있지만 실제로 가장 중요한 거는 실로암이라는 거예요. 실로암. 실로암은 뜻이 뭐냐? 누군가에 의해 보내졌다는 거예요. 그래서 여기 나와 있는 이 소경도 누구에 의해서 보내졌어요? 예수님에 의해서 실로암으로 보내졌어요. 근데 그게 끝이 아니에요. 어떤 것이 중요한 거냐? 예수 그리스도도 하나님에 의해서 보내졌다는 거예요. 파송이 됐다는 거예요. 그러니까 지금 실로암에 가라고 하는 그 이야기엔 두 가지가 있는 거예요. 이 장님인 이 사람에게 내가 너를 보냈다고 하는 거, 이게 하나가 있고, 그 다음에 나를 보낸 존재가 또 하나 있다는 거. 오늘 그 얘기 계속 나오는 거예요. 나를 보낸 존재가 누구인가? 그래서 나도 보냄을 받은, 내가 오려고 해서 온 것이 아니라 나도 이와 같은 사역을 하도록 아버지께서 나를 보내주셨기 때문에 내가 이 땅에 와서, 그래서 지금 실로암이라고 하는 그러한 그 말을 통해서 나는 파송을 받은 사람이다, 아버지 하나님으로부터 보냄을 받은 이와 같은 존재다, 이런 걸 예수님이 지금 드러내고 있어요. 자, 이렇게 돼서 어떤 일이 생겼냐? 7절에 가서 보니까 그러므로 그가 자기 길로 가서, 그래서 가서 눈을 씻고 보게 되어서 이제 다시 돌아왔다는 겁니다. 이거 얼마나 감사한 일이에요. 태어나면서부터 한 번도 보지 못한 사람이 예수님의 기적을 통해 이렇게 이제 보게 되는 이와 같은 일이 생겨서 얼마나 감사해요. 근데 이제부터 이제 문제가 생기기 시작하는 거예요. 이게 너무나 감사하다 그러고 축하해야 된다 그러고 이렇게 나와야 정상이 아니에요. 그렇죠? 근데 예수님의 이 사역을 방해하는 사람들은 이게 있으면 안 되는 거예요. 이 사람 눈이 떴다고 하는 증거가 있으면 안 되는 거예요. 그러니까 어떻게 하든지 이 증거를 없애려고 하는 이런 일이 시작이 되면서 이 사람의 삶에 고통과 고난이 지금 오는 일이 이때부터 지금 시작이 되고 있는 거예요. 지금까지는 그저 가서 구걸하고 이렇게 살면서 이렇게 살면 문제가 없었어요. 근데 눈이 뜨였어요. 눈이 뜨여서 이제 정상적인 생활을 하려고 하다 보니까 많은 핍박과 어려움이 이 사람의 삶에 지금 오고 있는데, 그 일을 이룬 사람이 누구냐? 하나님을 믿는다고 한 사람들이 나타나서 하나님이 이루어 놓으신 일을 그걸 감추려고 하고 진실을 밝히지 못하도록 하는 그런 일이 지금 생기고 있는 거다. 이게 지금 종교인들이 가지고 있는 무서운 함정이라고 하는 거. 내가 믿고 있는 뭐가 있어요. 근데 성경하고 이렇게 비교해보면 맞질 않는 거예요. 어떻게 해야 됩니까? 내 걸 갖다 버리고 성경에 있는 걸 받아들여야 되는데, 성경에 있는 걸 갖다 버리고 내 거를 주장하려고 하는 이런 사람들이 나타나게 되면 그것 때문에 너무나 많은 사람들이 고통을 당하게 된다. 이런 내용이 이 안에 이제 기록이 돼 있는 거예요. 자, 이래서 이 문제가 어떤 문제로 귀결이 되냐? 두 가지로 귀결이 되는 거예요. 진짜 이 사람이 소경으로 태어났는데 진짜 이 사람이 고침을 받은 그 사람이 맞느냐? 이게 첫 번째 문제고, 두 번째 문제는 도대체 누가 이 사람 눈을 열어줬느냐? 이 두 가지 때문에 이 사람이 지금 고통당하는 내용이 지금 이 안에 이제 기록이 되어 있습니다. 이게 너무나 중요한 문제니까 사람들이 와서 자그마치 4번을 묻습니다. 한 번만 묻는 게 아니에요. 10절에 와서 물어요. 이웃들이 와서 묻습니다. 먼저 한번 보겠습니다. 10절에 그러므로 그들이, 옆에 있는 그 이웃들이 그에게 이르되 내 눈이 도대체 어떻게 열렸느냐, 이게 묻는 거예요. 15절엔 바리새인들이 와서 묻습니다. 도대체 내 눈이 어떻게 열렸느냐. 19절엔 주변에 있던 유대인들이 와서도 물어요. 내 눈이 도대체 어떻게 열렸느냐. 26절에 바리새인들이 또 와서 추절해요. 내 눈이 어떻게 열렸느냐.
지금 이게 중요한 문제가 지금 된 거예요. 여러분, 우리 기뻐해야 될 일 아닙니까? 어떤 사람이 이렇게 태어나면서도 한 번도 보지 못하다가 갑자기 기적을 통해서 구원받고 이렇게 눈이 열리게 됐다. 기뻐해야 될 일인데 기뻐하지 말라는 거예요. 가서 숨어 있으라는 거예요. 진실을 은폐하라는 거예요. 너 그 사람 아니라고 얘기하라. 그렇게 얘기하라는 거예요. 이게 지금 종교인들이 지금 하고 있는 이런 일이에요. 바리새인들은 증거를 없애버리고 싶은 거예요. 이게 예수님이 이렇게 눈먼 사람의 눈을 열어줬다고 하는 게 이게 있으면 더 이상 자기들의 기득권을 행사를 할 수가 없으니까, 본인들을 할 수가 없으니까 증거를 없애버리려고 하고, 주변에 많은 백성이 있잖아요. 여러분, 그 백성이 다 봤잖아요. 입고 있는 옷도 똑같은 옷이고 조그맣게 갔다 왔잖아요. 그럼 봤잖아요. 근데 얘기를 해요, 못해요? 못하는 거예요. 못해요. 진실을 얘기하면 이 종교인들이 내쫓으면은 그러면 그 공동체에서 밖으로 나가서 살아야 되니까, 조금 아까 여기 5분 전에 이 사람 옷도 그대로고 더 해서 들어왔는데 차이가 뭐예요? 가기 전엔 눈 멀었는데 갔다 오니까 지금 눈이 열려 있잖아요. 얘기를 해야 될 거 아닙니까? 이게 사실이라고. 그 얘기를 못하는 일반 백성의 이와 같은 그 두려움이 지금 이 안에 지금 나와 있는 거예요. 종교인들이 나타나면 그러면 정말 하나님의 말씀을 믿는 자들이 두려워하는 그런 일이 생기는구나. 이 사람들은 지금 다 관심이 어디에 집중이 되어 있냐? 어떻게 눈이 열렸냐에 집중이 되어 있으니까 어떻게. 근데 지금 예수님이 말씀하시고 하자는 건 누가 열어주었냐예요. 누가. 여러분, 어떻게가 아니라 누가가 돼야 되는 거예요. 어떻게가 아니라 누가. 그렇죠? 오늘 말씀드린 대로 예수님이 눈먼 사람의 눈을 열어준 방법은 여러 가지가 있어요. 근데 눈을 열어준 분은 동일하게 한 분이에요. 예수님 한 분이에요. 그 분을 봐야지 어떻게 관심을 두면 지금 안 되는 거거든요. 우리 모두도 대부분의 사람들이 마찬가지예요. 어떻게 병에서 나올까? 어떻게 많은 관심을 가지고 있는데 중요한 건 예수님 뭐야? 누구? 내가 누구인가를 그거를 알라고 예수님이 우리에게 말씀을 해주고 있어요. 그래서 저와 여러분이 기억해야 될 것은 우리 육적인 문제, 이 기적을 통해서 우리의 육적인 문제를 해결하실 분 한 분밖에 없다는 거. 우리의 영적인 문제, 죄병의 문제를 해결할 수 있는 분 한 분밖에 없다는 거. 이 분에게 초점을 둬야지 방법이 중요한 것이 아니다. 이게 기독교라고 하는 걸 저와 여러분이 기억을 해야 됩니다. 자, 그래서 여기 가서 보니까 소경이 뭐라고 대답하냐? 11절에 그가 대답하여 이르되 예수라 하는 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로암 못에 가서 씻으라 하기에 내가 가서 씻고 시력을 받았다. 그렇게 지금 이야기하고 있는 거예요. 자, 눈은 띄었어요. 눈이 열렸어요. 눈은 열렸어요. 육신의 병은 고쳐졌는데 아직 영적인 병이 고쳐지지 않았어요. 첫 번째 단계입니다. 예수라고 하는 어떤 사람이 와서 진흙을 이기고 눈에 바르고 실로암 못에 갔다 와서 씻으라고 해서 했더니 내가 나았다. 지금 요 단계, 이거 첫 번째 단계입니다. 예수님 아는 첫 번째 단계예요. 예수라 하는 어떤 사람이 있더라. 지금 그 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 그러니까 그들이 그 사람에게 이제 묻죠. 그가 어디 있느냐 하고 얘기하니까 나는 알지 못한다. 그러니까 나는 그분이 누군지, 그렇죠? 어디 있는지 모르고 그냥 하라는 대로만 난 지금 하고 와서 지금 눈이 열려 있는 이런 상태입니다. 이게 예수님을 믿는 그 과정의 첫 번째 단계. 예수라고 하는 사람이 있습니다. 예수라고 한 사람. 이 소경이 예수라고 한 사람을 만나는 그런 내용이 이 첫 부분에 이제 기록이 돼 있어요. 두 번째는 13절에서 23절에 나오는데 그들이 전에 눈멀었던 그 사람을 데리고 바리새인들에게 갔다. 말씀드린 대로 유대인들 안에는 여러 가지 분파가 있었어요. 그 분파들 가운데 특별히 바리새인이라고 하는 그런 분파가 있는데 엄격하게 율법을 지켜서 한 600여 가지 법률을 만들어 놓고 그걸 지키는 그런 사람들인데, 여기 사두개인이나 이런 사람들은 저 종교 지도자들, 아주 높은 지위에 있는 대제사장 그 측근에 있는 이런 사람들이고, 그리고 여기 바리새인들은 주로 서민들하고 같이 교제를 나누고서 서민들의 문제를 풀어주는 이런 사람들이에요. 그러니까 서민들은 사두개인들보다는 바리새인들이 그래도 더 친근한 거예요. 그래서 지금 바리새인들에게 이 사람을 지금 데리고 간 겁니다. 자, 그 바리새인들은 지금 문제가 생긴 거예요. 이게 그대로 놔두면은 모든 사람이 다 그분을 향해서 이제 나가게 되면 자기들의 모든 기득권을 지금 잃게 되니까
그렇죠? 자, 그래서 바리새인들이 면밀히 지금 조사를 하고 있는 거예요. 이 안에 가보면 계속 묻는 거예요. 왜 그러냐? 진짜로 기적이 일어났단 말입니다. 본인들이 보기에도 진짜 기적이 일어난 거예요. 진짜 기적이 일어났어요. 자, 그것도 어떤 기적이냐? 태어나면서부터 한 번도 본 적이 없는 사람이 지금 보는 그와 같은 기적이 일어난 거예요. 근데 우리 예수님이 의도적으로 이 종교인들의 이와 같은 허세를 잠재우기 위해서 의도적으로 이 일을 언제 해요? 안식일에 했단 말이에요. 그렇죠? 안식일에. 그러니까 엄청난 문제 위에 문제가 계속해서 지금 생기고 있는 거예요. 진흙을 이기고 바르고 그 다음에 가서 고쳐주고 병을 고쳐, 이거 안식일에 하면 안 된다는 거예요. 이 사람들 주장하는 게. 그렇죠? 자, 이렇게 돼서 정말 죽을 수밖에 없는 이런 사람, 한 번도 빛을 본 적이 없는 사람, 이렇게 눈이 뜨이게 되면 다 할렐루야 하고 감사해야 되는데 오히려 지금 이 사람을 비방을 하고 이 사람 그 사람이 아니라고 그러고 하면서 이 모든 증거를 없애려고 하는 종교인들의 특성이 지금 이 안에 지금 나오고 있어요. 그래서 9장 16절 가서 보니까 그러므로 바리새인들 중에 어떤 이들은 이르되 이 사람은 안식일을 지키지 아니하므로 하나님에게서 오지 아니하여도다 하며 다른 이들은 이르되 죄인인 사람이 어떻게 그런 기적들을 행하겠느냐 하여 그들 가운데 분열이 생겼다. 그러니까 예수님이 들어가면 분열이 생기는 거예요. 분열. 예수님 때문에 반드시 그렇습니다, 여러분. 반드시 그런 일이 생겨요. 그래서 예수님 때문에 분열이 일어나는 이런 일을 우리가 이제 다시 한번 보게 됩니다. 자, 여기 바리새인들의 다수는 지금 뭐라고 얘기하는 거냐 하면 안식일을 지키지 않으니까 이 사람은 어떻게 하나님에게서 왔겠냐, 지금 그렇게 이야기하는데 이게 또 종교인들의 또 하나의 특성이에요. 하나만 보고 둘은 보지 못하는 거예요. 예수님 지금 뭐라고 말씀하세요? 내가 하나님이고 나 하나님이 안식일을 만든 장본인이다. 그러니까 예수님 뭐라 그래요? 내가 안식일의 주인이다. 아, 주인이 내가 하고 싶은 대로 못하냔 말이에요. 여러분 그렇잖아요. 주인이 내가 하고 싶은 대로 못하냔 말이에요. 정말 안식이 무언가를 내가 주려고 너희에게 지금 이런 일을 보여주고 있는 거다. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 모든 자들아. 특별히 지금 이 소경을 한번 보라는 거예요. 태어나면서부터 한 번도 빛을 보지 못했으니까 얼마나 힘이 들었겠어요. 너희는 내게로 오라. 내가 너희에게 안식을 주리라고 지금 이와 같은 그 안식을 주는 내용이 그 안에 기록이 되어 있잖아요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희 위에 내 멍에를 메고 내게 배우라. 그래야면 너희가 너희 혼을 위한 안식을 찾는다. 혼을 위한 안식을 찾는 게 진정한 안식일의 의미라는 겁니다. 이걸 지금 예수님이 보여주려고 하는데 이 사람들은 그게 아닌 거예요. 그냥 일하냐 안 하느냐 여기에만 지금 관심을 두고 있는 거예요. 자, 그래서 이런 것들을 이제 이야기하니까 여기 이 소경이 지금 이 사람들에게 이제 대항을 하면서 이야기하는 내용이 그 안에 이제 기록이 되어 있어요. 17절 한번 가서 보도록 하겠습니다. 그들이 그 눈멀었던 사람에게 다시 이르되 그가 내 눈을 열어주었으니 너는 그에 대해 무엇라고 말하느냐? 그 사람은 누구라고 너는 얘기하느냐? 그는 대언자입니다. 이제 한 단계 높아진 거예요. 예수라고 한 사람이다. 그렇게 얘기하다가 지금 보니까 그거보다 더 큰 사람이구나. 그걸 알게 된 거예요. 어떻게 알게 됐어요? 구약 성경을 가서 보니까 모세도 대언자죠, 엘리야도 대언자죠, 엘리사도 대언자인데 이 사람들이 그런 엄청난 기적들을 행했잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 사람이 성경은 공부하지 못했고 글은 읽지 못했지만 들었단 말이에요. 지금까지 이거 보니까 구약 성경에 나와 있는 그런 대언자구나. 이 사람은 대언자입니다 하고 대언자라고 예수님을 고백하는 그런 내용이 그 안에 기록이 돼 있어요. 믿지 않는 거예요. 근데 종교 지도자들은 증거를 없애려고 하는 거예요. 이 사람이 그 사람이 아니라고 하는 그런 말을 듣고 싶은 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 부모를 데리고 오죠. 그렇죠? 그래서 부모를 신문하는 거예요. 그 신문한 내용이 19절에 있어요. 이 사람이 너희가 눈먼 자로 태어났다고 말한 진짜 너희 아들이냐? 그럼 그가 지금 어떻게 보느냐? 이게 두 가지를 지금 묻고 있는 거예요. 이유는 단 한 가지예요. 증거를 없애려고. 이 사람이 그 사람이 아니라는 그 얘기를 들어야만 직성이 풀리고 문제가 지금 해결이 될 텐데 지금 그 말이 지금 안 나오고 있으니까 부모를 불러다가 부모를 지금 신문하는 그런 내용이 그 안에 기록이 돼 있어요. 근데 그의 부모도 진실을 얘기를 못하는 거예요. 진실을. 뭐라 그래요? 이 사람이 우리 아들인 거, 그가 눈먼 자로 태어난 건 내가 분명히 압니다. 이거 확실합니다. 근데 그가 어떤 방법을 통해
지금 보게 됐는지는 모릅니다. 그렇죠? 그리고 뭐라 그래요? 우리는 말을 할 수가 없습니다. 저 사람, 저 아이가 지금 나이가 20살이고 다 컸으니 얘한테 물어보십시오. 그 이유가 나와 있죠. 그 다음에 가서 보니까 22절에 그의 부모가 이렇게 말한 것은 그분이 그리스도라고 어떤 사람이 시인하면 그를 회당에서 내쫓기로 이미 유대인들이 결의했기 때문에 유대인들을 두려워해. 이거 고쳐줄 수 있는 사람은 예수 그리스도 하나님의 아들밖에 없잖아요. 근데 그렇게 고백을 하면은 어떻게 해요? 그 공동체에서 살 수가 없는 거예요. 저 밖으로 내쫓긴단 말이야. 지금식으로 하면 추례를 당하는 거예요. 추례를. 살 수가 없는 거예요. 이렇게 되니까 진실을 이야기하지 못하는 이 부모의 답답한 그와 같은 그 일이 지금 이 안에 이제 기록이 되어 있습니다. 자, 그래서 여기서 보니 백성의 두려움이 이제 나타나고 있는 거죠. 인생의 끝이구나. 이거 얘기하면은 이분이 그리스도라고 얘기하면 인생의 끝이에요. 그렇죠? 이렇게 되면 어떻게 돼요? 추례를 당한다는 거예요. 저와 여러분이 기억해야 될 게 있습니다. 여러분, 예수님을 고백하지 않으면 영원 무궁토록 예수님 밖으로 추례를 당해요. 그게 뭐예요? 지옥 불 속에 들어가는 거예요. 저와 여러분이 용기를 가지고 예수님이 바로 그분이시다, 예수님이 바로 나의 유일한 구원자시다 하고 이 자리에서 추례를 당하는 일이 있어도 저와 여러분이 고백을 해야 영원 무궁토록 그분 앞에서 추례를 당하는 그런 일을 당하지 않는 거예요. 지금 이 부모가 지금 그걸 하고 있지 못하고 있는 거예요. 또 여기서 저와 여러분이 뭐를 보고 있냐? 바리새인들이 이 예수님을 지금 함정에 집어넣으려고 지금 애를 쓰고 있어요. 부모는 또 이 함정에서 벗어나려고 애를 쓰고 있어요. 근데 바리새인이나 부모나 그 옆에 있는 모든 사람들이 벗어나려고 하고 집어넣으려고 하면 할수록 점점 더 본인들이 함정에 빠지는 이와 같은 일이 지금 계속해서 나타나고 있는 걸 우리가 이제 보게 됩니다. 자, 첫 번째, 이 눈먼 사람이 뭐라 그래? 예수라고 하는 어떤 사람이 이렇게 하더라, 이렇게 얘기를 했어요. 두 번째 단계는 뭐예요? 그 사람은 대언자입니다. 그 사람은 대언자입니다. 세 번째 단계는 24절에서 34절에 나오는데 그 사람은 하나님에게서 온 사람입니다. 이렇게 고백하는 내용이 이 안에 이제 기록이 되어 있는 거예요. 그래서 바리새인들이 부모가 대답을 안 하니까 어떻게 해요? 다시 한번 이 사람을 이제 부릅니다. 그 24절에 불렀어요. 그들이 눈멀었던 그 사람을 다시 불러 그에게 이르되 찬양을 하나님께 드려라. 이거 보기에는 좋은 것 같은데 이게 무슨 얘기냐? 맹세하라는 거예요. 맹세하라는 얘기예요. 우리가 들을 때는 찬양을 하나님께 돌려라 이렇게 하니까 병 고쳐진 일로 인해서 찬양을 하나님께 또 이런 식으로 해석하시면 안 되고 이게 무슨 얘기냐? 하나님 앞에 맹세하라는 거예요. 지금부터 얘기하는 거 이거 하나님 앞에 맹세하고 얘기해야 된다. 그러고서는 이 사람들이 지금 재판하는데 이미 편견을 가지고 지금 재판을 하는 거예요. 뭐라고 얘기하냐? 이렇게 이제 나옵니다. 다시 한번 보겠어요. 24절에 찬양을 하나님께 드리라 하고는 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 여러분, 지금 재판을 하러 들어가면은 증거를 보고 그렇죠, 죄인이다 아니다를 지금 판가름해야 되잖아요, 이 재판장이. 근데 이미 머릿속에 이 사람은 죄인이라고 이렇게 하고는 그거를 이 사람한테 이 사람은 죄인이라고 얘기를 해놓고 그리고 하나님 앞에 맹세하고 지금부터 하라 그러면 이게 무슨 얘기야? 겁박하는 거잖아요. 그렇잖아요. 겁박하는 거예요. 지금부터 이야기하는 거 하나님 앞에 맹세하고 하는 건데 우리가 뭐라 그랬어? 죄인이라 그랬지. 죄인이라고 대답을 하라는 거예요. 지금 이 사람한테. 지금 그렇게 이야기를 하면서 시작이 이제 되는 겁니다. 자, 근데 이 거지가 용감하게 진실을 지금 이야기하는 거예요. 말씀드린 대로 한 번도 글을 읽어본 적이 없어요. 지금식으로 얘기하면 논리적으로, 교리적으로, 신학적으로 예수님을 설명할 수가 없는 거예요. 그런 분들이 많이 있을 수 있잖아요. 연세가 들으시거나 이렇게 해서 예수님 믿거나 하면 예수님이 나의 구원자입니다, 이것만 알지 뭐 이거 처음부터 끝까지 이거 설명을 잘 못할 수 있잖아요. 지금 이 사람이 지금 그런 상태에 지금 놓여 있어요. 언변이 없는 거예요. 25절 거기 가서 보니까 뭐라고 얘기해? 그가 죄인이지 아닌지 나는 알지 못합니다. 신학적으로 나는 아무것도 모릅니다. 몰라요. 저는 다만 내가 한 가지 아는 게 있으니까 그 진실만 이야기하겠다. 오늘 그 진실을 이야기하는 저와 여러분이 되기를 간절히 원합니다. 사실만 이야기하겠어요. 사실만. 그것보다 더 큰 증거는 없는 거잖아요. 그래서 지금 바리새인들이 지금 네 번째 조사를 하는 거예요. 이 여러 사람들과 함께 이렇게 이제 하니까 이 사람이 화가 났어요. 27절에. 그렇죠? 그가 그들에게 대답하되
내가 이미 당신들에게 다 얘기하지 않았냐. 그렇죠? 그 당신들이 듣지 않냐고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까. 당신들도 또 그의 제자가 되려고 하는 거냐. 이게 무슨 얘기냐. 한번 이 사람의 상황을 한번 보도록 하겠어요. 아버지 어머니가 구걸하러 갔다 왔는데 예수님을 만났어요. 예수님 만나고 와서 실로암 못에 가서 지금 눈이 열렸단 말이에요. 눈이 열렸으니 지금 볼 게 한두 가지가 아니에요. 지금 이제 눈에 보이는 걸 가지고 그냥 이걸 봐야 되는데 자꾸만 지금 잡아다가 놓고는 눈이 어떻게 열렸냐 뭐 했냐 지금 자꾸 물으니까 이 사람이 지금 화가 난 거예요. 화가. 그렇죠? 여러분 이해하시겠죠? 지금 그래서 그 사람이 얘기하는 거예요. 예, 당신들도 자꾸 그렇게 들으려고 하는 거 보니까 이분의 제자가 되려고 하는 거냐. 지금 이렇게 지금 이야기하는 내용이 그 안에 이제 기록이 돼 있어요. 그렇죠? 자, 바리새인들이니까 뭐라고 얘기해요? 바리새인들이 28절에 너는 그의 제자이지만 우리는 모세의 제자다. 이게 무슨 얘기예요? 난 구약에 속해 있다. 예수님이 그 신약을 열어서 그렇죠? 구약의 모세보다 구약의 율법보다 더 큰 그런 존재로 오셔서 신약 시대를 지금 열려고 하는데 계속해서 종교의 그 틀 안에 묶여 있으면서 새로운 것이 온 걸 받아들이지를 못하고 옛 것이 좋다고 하고 그 자리에 남아있는 이런 사람들의 모습을 지금 보고 있는 거예요. 그렇죠? 그러면서 뭐라고 얘기하냐. 우리는 모세는 아는데 1500년 전에 나타났던 그 모세, 신명기에 그 기록이 되어 있는 그 모세, 창세기 기록이 되어 있는 그 모세는 아는데 이 사람은 우리는 모른다는 거예요. 이 사람은 우리는 모른다. 자, 그런데 지금까지 예수님이 뭐라고 말씀하셔서 나는 하늘에서 내려온 생명의 빵이다. 나는 하늘에서 내려왔다. 여러분, 유대인들이 하늘이라고 얘기하는 건 하늘 이퀄 뭐예요? 하나님이란 말이에요. 나는 하나님이 보낸 사람이다. 실로암 기억을 하라는 거예요. 실로암. 나는 하늘로부터 보냄을 받은 그런 존재다. 하나님에게서 온 존재다. 계속 이야기하잖아요. 니고데모도 뭐라 그래요? 이 모든 기적들을 보고 선생님은 하늘에서 오신 그 대언자가 아니면 이런 일을 할 수가 없다는 걸 내가 알고 있습니다. 이렇게 명백한데도 불구하고 모른다고 지금 이야기하고 있는 거예요. 이들은 어떻게 판단하냐? 이 자는 음행을 통해서 태어난 사생아에 지나지 않는다. 지금 그 얘기 하려고 하는 거예요. 마리아의 아들에 지나지 않는다. 나사렛 목수에 지나지 않는다. 왜 너희가 이 사람을 쫓아가느냐 하고 지금 그거 이야기하고 싶은데 갑자기 지금 큰일이 생겨갖고 태어날 때부터 눈먼 사람이 지금 눈이 열리는 이런 일이 생기니까 지금 곤혹스러운 겁니다. 그랬더니 눈먼 사람이 놀라운 고백을 하는 내용이 그 안에 기록이 돼 있어요. 30절 가서 보니까 그 사람이 그들에게 응답하여 이르되 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는데 그가 내 눈을 열어주었으니 참으로 여기에 이상한 일이 있지 않냐. 여러분 한번 들어보세요. 이건 무슨 신학적인 얘기도 아니에요. 너무나 쉬운 얘기예요. 어디서 왔는지를 왜 모르냐 이거예요. 이걸 모를 수가 있느냐 지금 얘기하는 거예요. 이 소경이. 세상이 시작된 이래로 태어나면서도 눈먼 사람의 눈을 어떤 사람이 열어주었다는 말을 들은 사람이 있느냐. 여러분 들어본 적 있어요? 태어나면서부터 눈먼 사람이 있는데 이 사람 눈을 누가 와서 열어줬다는 말 여러분 들어본 적 있어요? 없어요? 없잖아요. 한 명도 없습니다. 지금까지 한 명도 없어요. 이 사람이 하나님에게서 오지 않았으면 이런 일을 어떻게 할 수 있겠느냐. 나 같은 소경 거지도 알 수 있는데 어려서부터 눈이 다 뜨여갖고 그렇죠. 성경 말씀을 지금까지 읽는다고 주장하는 당신들이 우리를 인도하는 우리의 심판자요 우리를 인도하는 선생이라고 한 사람이 어떻게 이런 일을 알 수가 없느냐고. 그리고 지금 소경이 진실을 이야기한 그런 내용이 그 안에 기록이 돼 있어요. 저와 여러분이 예수님을 통해서 구원받았거든요. 예수님을 통해서만 구원받을 수 있는 거예요. 이걸 깨달았으면 그걸 저와 여러분이 정확하게 전달을 해야 되는 거예요. 지금 이 소경과 마찬가지로 정확한 논리를 가지고 전달을 해야 되는 거예요. 어떻게 그걸 모를 수 있냐는 거예요. 이렇게 고쳐줄 수 있는 것은 하나님에게서 온 사람만 할 수 있는 거다. 그래서 이제는 단계가 하나가 올라간 거예요. 예수라고 하나 했던 사람 그러더니 그 다음에 대언자라 그러더니 이번에 세 번째 단계로 가더니 그분은 하나님에게서 온 사람입니다. 근데 아직까지 구원은 못 받았어요. 아직은 구원 못 받았어요. 자, 여기까지 가야 되는 거예요. 그랬더니 바리새인들이 화가 나갖고 뭐라 그래요? 뭐라고 해? 내가 전적으로 죄들 가운데서 태어나. 너 왜 눈 멀었냐? 죄 가운데 태어났다는 거예요.
근데 그런 자가 지금 우리를 가르치느냐? 우리가 지금까지 몇십 년 동안, 몇천 년 동안 해온 이런 모든 걸 다 가지고 있는 이런 지식을 가지고 있는 사람을 가르치느냐 하고 이 사람을 겁박하는 그런 내용이 그 안에 이제 기록이 돼 있어요. 그래서 세 번째 단계는 그분은 하나님에게서 오신 분이다. 여기까지 이제 온 거예요. 아직은 구원받지 못했어요. 네 번째 단계에 이제 가야 되는 거, 그게 35절에서 38절 이렇게 되면서 34절에 그를 내쫓았다. 뭐예요? 추례를 시킨 거예요. 넌 이 공동체에서 살면 안 된다. 추례를 이제 시킨 거예요. 35절에 예수님께서 그들이 그를 내쫓았다는 것을 들으시고 그를 만나서 그에게 이르시되 내가 하나님의 아들을 믿느냐. 여기 단계에 와야 되는 거예요. 하나님의 아들을 믿느냐. 이 단계 지금 와야 되는 거예요. 예수님이 출애 소식을 듣고 그에게 나타나셨어요. 드디어 이 눈먼 사람이 예수님이 누구신가를 알게 되는 이 놀라운 지금 지경에 지금 오게 되는 거예요. 최고의 지식에 오게 되는 거예요. 다시 말씀드릴게요. 예수라는 사람 알아갖고는 안 돼요. 4대 성인이다. 뭐 이런 거 알면 안 돼요. 그렇죠? 그저 대언자 중에 하나구나 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. 아, 저 기적 행하는 거 보니까 하나님에게 온 사람이구나. 안 되는 거예요. 어디까지 나가야 되냐? 하나님의 아들 메시아 그리스도까지 나가야 구원받는 겁니다, 여러분. 하나님의 아들 그리스도라고 하는 이 고백이 나와야 되는 거예요. 그래서 예수님이 뭐라 그래요? 내가 하나님의 아들을 믿느냐 하고 지금 예수님이 묻잖아요. 그랬더니 이 거지가 정확하게 뭐라고 대답하느냐? 36절 37절에 주여 그분이 누구십니까? 내가 그분을 믿고자 합니다. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 내가 그를 보았거니와 너와 말하고 있는 그 자, 이 사람이 바로 그 사람이다. 그때 거지가 뭐라 그래요? 주여 내가 믿나이다. 여기가 끝이 아니에요. 내가 믿나이다 하고는 그분께 경배하니라. 이 구원이 이루어지는 거예요. 이렇게 해서 구원이 이루어진 거예요. 그분을 믿고 그분께 예배드리는 여기 단계까지 이제 오는 아름다운 일이 그 안에 이제 생기게 된 거예요. 그러니까 저와 여러분이 구원을 받는다고 하는 거는 예수님이 누구신가를 정확히 아는 데 달려 있는 거예요. 단순히 예수라고 한 사람이 있다. 안 됩니다. 대언자 중에 하나다. 안 돼요. 하나님에게서 온 사람이다. 안 됩니다. 누구라고 믿어야 돼요? 하나님의 아들이라고 믿어야 되는 거예요. 하나님의 아들. 하나님의 아들은 요한복음 5장 18절에 나와 있는 것처럼 아들이라고 하는 건 뭐야? 아버지하고 동등한 자다 그 얘기예요. 하나님 아버지하고 동등한 그분을 저와 여러분이 믿어야 구원받을 수 있는 거예요. 그래서 여기 요한복음에 가서 보면 1장 34절에 침례자 요한이 예수님을 가리켜 하나님의 아들이라고 이야기해요. 1장 49절에 나다나엘이 예수님을 가리켜 하나님의 아들이라고 이야기해요. 6장 69절에 베드로가 하나님의 아들이라고 얘기해요. 그 다음에 여기 5장 25절 예수님이 직접 내가 하나님의 아들이라고 이야기해요. 여기 나와 있는 소경 거지가 이분을 하나님의 아들이라고 지금 이야기하고 있는 거예요. 여러분에게 오늘 묻고 싶습니다. 여러분은 예수님을 누구로 믿고 있어요? 예수님을 누구로 믿느냐에 따라 저와 여러분의 영원한 운명이 결정이 되는 거예요. 누구로 믿어야 되냐? 하나님의 아들. 하나님의 아들이 뭐예요? 하나님이란 말입니다. 하나님으로 믿어야 되는 거예요. 그러면 가장 중요한 게 뭐냐? 하나님의 아들을 믿느냐? 35절 중요한 거잖아요. 자, 그런데 NIV나 개혁성경이나 기존 성경 한번 가서 보세요. 하나님의 아들을 믿느냐가 아니라 뭐로 돼 있어요? 인자를 믿느냐로 돼 있어요. 사람의 아들을 믿느냐로 돼 있는 거예요. 우리 킹제임스 성경, 루터 성경, 제네바 성경 모든 대다수의 성경들은 다 어떻게 기록이 돼 있어요? 하나님의 아들을 믿느냐. 지금 예수님이 그렇게 지금 이야기하고 있는 거예요. 제가 말씀드린 대로 아들이라고 하는 거 그 앞에 있는 명사, 그 명사를 똑같이 나타나는 거예요. 그러니까 사람의 아들 그러면 사람을 이야기하는 거예요. 사람의 인성을 가지고 있는 그런 존재다. 하나님의 아들 그러면 하나님을 이야기하는 거예요. 하나님의 신성을 지금 이야기하는 거예요. 지금 여기 앞뒤 초점이 뭐예요? 하나님에게서 왔냐 사람에게서 왔냐 지금 그걸 묻고 있는 거잖아요. 맞죠? 예수님이 하나님에게서 왔냐 사람에게서 왔냐 지금 묻고 있는 거예요. 29절도 가서 보니까 하나님께서 모세에게 말씀하신 줄 우리가 알거니와 이자로 말하건대 그가 어디서 왔는지 우리가 알지 못한다. 그렇죠? 33절에 또 가서 보니까 이 사람이 하나님에게서 오지 아니하였으면 아무 일도 할 수 없었다. 그렇죠. 그러니까 어디에서 왔느냐가 지금 핵심인데 사람의 아들이 되면 사람에게서 온 게 되는 거고 하나님의 아들이 되면 하나님에게서 오게 된 거예요. 그러니까 예수님이 뭐라고 물으세요? 내가 하나님의 아들을 믿느냐고 묻는 거예요. 그렇죠. 이렇게 될 때 이 사람이 대답을 뭐라고 그래? 36절에 주여
여러분, 주여 하고 이렇게 나오게 될 때는 뭐예요? 하나님의 아들이십니다. 그렇게 이야기하는 거잖아요. 하나님의 아들이십니다. 네, 그렇습니다. 바로 여기에 구원이 있는 거예요. 여기에 바로 구원이 있는 거다. 그래서 요한복음 가서 보니까 20장에 이 말씀이 이렇게 기록이 되어 있는 거예요. 20장 30절에 진실로 예수님께서 자기 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 않은 다른 표적들도 많이 행하셨으나 이것들을 기록함은 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 너희가 믿게 하려 하며 또 믿고 그분의 이름을 통해 생명을 얻게 하려 합니다. 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿어야 저와 여러분이 구원받을 수 있는 거예요. 그래서 킹제임스 성경이니 루터 성경이니 이 세상에 나와 있는 대다수의 성경들이 다 뭐로 기록이 되어 있냐? 하나님의 아들을 믿느냐고 기록이 되어 있고, 그렇게 기록이 되어 있는 성경이 올바른 성경이라고 저와 여러분은 믿는 겁니다. 믿는 거예요. 다수의 사본들이 그렇게 기록을 하고 있는 거예요. 천주교 소수 사본만 사람의 아들로 그렇게 기록이 되어 있기 때문에 우리가 천주교 소수 사본은 신뢰할 수 없다, 그렇게 이제 이야기하는 겁니다. 마지막 이야기하고 마치도록 하겠습니다. 예수님이 바리새인들에게 주는 교훈이 있어요. 39절에 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐? 내가 심판하려고 이 세상에 왔으니 이것은 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 눈 멀게 하려 합니다. 이 세상에 두 부류의 사람이 있다는 거예요. 보지 못하는 사람이 있고 보는 사람이 있다. 근데 예수님은 어떻게 하려고 하냐? 보는 사람은 보지 못하게 하고, 그렇죠? 보지 못하는 사람 보게 하려고. 지금 여기 이 소경은 보지 못하는 사람 보게 하고, 여기 바리새인들은 나는 봅니다, 다 봅니다, 다 알고 있습니다, 이런 사람은 보지 못하는 자로 만들기 위해서 내가 이 세상에 왔다. 그러니까 바리새인들이 뭐라 그래요? 그럼 우리도 눈 멀었단 말이냐? 우리도 눈이 멀었단 말이냐? 예수님 뭐라고 말씀하세요? 너희가 진짜로 눈이 멀었으면 이 소경처럼 다시 눈이 뜨일 텐데 너희가 다 본다고 얘기하기 때문에 그 어떻게 돼요? 죄가 너희 죄 가운데 그대로 남아 있어서 어떻게 돼요? 마귀와 함께 지옥 불 속으로 들어갈 수밖에 없다. 회개하지 않으면 지옥 불 속으로 들어갈 수밖에 없다. 그렇게 지금 이야기하는 겁니다. 그래서 오늘 이 시간 결론의 말씀을 드리도록 하겠어요. 예수님이 나는 세상의 빛이다, 그렇게 이야기했어요. 이 빛을 보지 못한 사람이 소경이에요. 눈먼 사람이에요. 이런 사람이 여전히 죄 가운데 있다고 예수님이 말씀해 주세요. 그래서 여러분에게 한번 묻고 싶어요. 여러분, 눈이 뜨인 사람입니까? 아니면 눈이 먼 사람입니까? 예수님을 통해서 눈이 뜨인 사람이에요? 영적인 눈이 뜨였어요? 예, 저 하늘의 영광을 주고 소망하며 하나님 왕좌 오른쪽에 내가 가서 살고 있다는 이런 소망의 확신을 가지고 있는 사람입니까? 예, 이것이 있어야 된다는 거예요. 이게 없으면은 죄 가운데 죽어서 죄와 함께 지옥 불 속에 들어갈 수밖에 없다고 우리 예수님이 말씀해 주시는 거예요. 이 소경 거지는 육적으로 영적으로 소경이었어요. 주님이 찾아오셨어요. 주님의 음성을 듣고 예수님을 그대로 수용하고 예수님의 말씀에 순종하고 믿고 나중에 예수님께 경배하는 그런 지경까지 가고 자기가 출애당하는 그런 희생을 당하면서도 예수님을 하나님의 아들이라고 고백하는 이러한 아름다운 삶을 사는 그런 모범이 되는 그런 인물로 이제 나타나고 있어요. 이런 것들 보면서 나는 어떤 사람이 좀 돼야 될 것인가? 나의 연약함, 나의 무능함, 나의 타락, 내가 지금 어둠 가운데 있구나, 정말 내가 죄 가운데 있구나, 그렇죠? 이런 걸 인정하는 사람이래야 예수님이 고쳐주실 수 있는 거예요. 눈을 열어주실 수 있는 거예요. 나는 다 안다 그러고 나는 다 가지고 있다 그러고 나는 부족한 게 하나도 없다 그러고, 그렇죠? 모든 걸 다 아는 이런 사람이라고 이야기하고 모태신앙이라고 얘기하고 우리 아버지 어머니가 믿음의 훌륭한 사람이든지 자동적으로 나는 믿음을 가진 사람 이렇게 이야기하면 본다고 얘기하는데 예수님 뭐라 그래? 보지 못하는 자라고 이야기하는 거다. 이런 것들을 기억하면서 오늘 나는 정말 예수님을 하나님의 아들, 그렇죠? 하나님의 아들. 하나님의 아들이 뭐예요? 하나님이란 말이에요. 하나님 아버지하고 동등한 그와 같은 존재라는 거예요. 삼위일체 하나님, 저와 여러분을 창조하신 그 하나님, 그 하나님으로 예수님을 맞아들였는지, 어떤 예수님을 모시고 있는지 다시 한번 확신을 하고, 아직 그 예수님을 알지 못하는 그런 분이 계시면 하나님의 아들 메시아 그리스도로 받아들이시는 아름다운 일이 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.